So for the successful functioning of the democracy, it is the political parties which plays a crucial role. Political parties contest in elections, they bring the manifesto, okay, and come to the people and tell about the policies and programs that their party is going to take up when they are voted into power. Okay, so normally in each and every condition, the political parties generally brings awareness to the people on various issues. It might be political, economic, various issues will be debated and discussed by the political parties, so that each and every person will be able to understand the things which are happening around. Okay, so basing on these issues, they will go to the government and represent on the grievances of the people. So whatever the people problems that people are facing, that will be represented to the government from time to time by the various political parties. So when elections takes place, during the time of elections, each and every political party will prepare a manifesto. According to that manifesto, they will make certain promises. When they come into power, they will be they will try to implement that particular manifesto. So like this, each and every political party participates in the election campaign with their various policies, programs and various agendas. Okay, like these political parties brings awareness for the people. Here in India, if you have to understand, there are two types of political parties that are existing in the country. They are national parties as well as regional parties. What are national parties? The parties which are existing nationwide, okay, all across the nation, they can be treated as national parties. At least they should exist in 4 states and they should have 6% of vote share. Okay, those parties will be considered as national parties. For example, Congress, Indian National Congress, BJP, CPI, CPIM, okay, Nationalist Congress Party, so Bahujan Samaj Party, these parties can be considered as the national parties. On the other side, we have regional parties. Regional parties are those which operate in a specific area. Okay, they will be confined to certain states. Okay, they won't have any activities at the national level. Okay, so those parties, like for example, you take TDP, YSRCP, TRS, okay, Samajwadi Party, RJD, Shiva Sena. So these parties can be cited as some of the examples. ఇప్పటి వరకు మనము భారత ఎన్నికల విధానం గురించి, భారతదేశం వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం, తర్వాత కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించినటువంటి అధికారాల విధుల గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఈ రోజు క్లాస్ లో ఏం తెలుసుకుంటామంటే, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు, రాజకీయ పార్టీల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాల గురించి ఈ క్లాస్ లో మనము తెలుసుకుంటాం. ఓకే, సో రాజకీయ పార్టీలు అనేవి ప్రజాస్వామ్య దేశంలో చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తాయి. ఈ యొక్క పార్టీలు అనేవి ప్రజల్లో అవగాహనను పెంపొందించేందుకు బాగా ఉపయోగపడతాయని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశాలు కావచ్చు, ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాలు కావచ్చు, అనేక సమస్యల పైన ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడంలో ఈ యొక్క పార్టీలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అలానే ప్రజలకు ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని కూడా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లడంలో ఈ యొక్క పార్టీల పాత్ర చాలా కీలకంగా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే ఎప్పుడైతే ఎన్నికల సందర్భం అనేది ఏర్పడుతుందో, ఎప్పుడైతే ఎన్నికలు అనేవి రావడం జరుగుతుందో, ఆ ఎన్నికల సమయంలో ప్రతి పార్టీ కూడా తన యొక్క ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో, ఓకే, ఎన్నికల హామీల ద్వారా ప్రజల్ని ఆకట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఒకవేళ వాళ్ళు అధికారంలోకి వస్తే ఏ కార్యక్రమాలు తీసుకోబోతున్నారనే అంశాలను ఈ యొక్క మేనిఫెస్టోలో పొందుపరచడం అనేది జరుగుతుంది. దాని ద్వారానే వాళ్ళకి అధికారం లభించిన తర్వాత వాళ్ళు ఈ యొక్క మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్నటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎన్నికల వాగ్దానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, వాటిని నెరవేర్చేందుకు కూడా ప్రతి రాజకీయ పార్టీ
ప్రయత్నిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ విధంగా ప్రజలలో అవగాహన తీసుకురావడం, అవగాహనతో పాటు వాళ్ళు ఒకవేళ అధికారంలోకి వస్తే ఆ యొక్క ఏవైతే ఎన్నికల్లో ఇచ్చినటువంటి హామీలను నెరవేర్చడం లాంటి కార్యక్రమాలు రాజకీయ పార్టీలు తీసుకుంటాయని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ప్రాంతీయ పార్టీలు మనకి 2 రకాలైనటువంటి పార్టీలు భారతదేశం వ్యాప్తంగా ఉన్నాయి. వాటిలో జాతీయ పార్టీలు ఉన్నాయి, అలానే ప్రాంతీయ పార్టీలు ఉన్నాయి. జాతీయ పార్టీలు అంటే 4 రాష్ట్రాల్లో 6% కంటే ఎక్కువ ఓటు శాతం కలిగినటువంటి పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా జాతీయ పార్టీలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో జాతీయ పార్టీలలో బీజేపీ, కాంగ్రెస్, బిఎస్పి, సిపిఐ, సిపిఎం, నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇటువంటివన్నీ కూడా జాతీయ పార్టీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అలానే ప్రాంతీయ పార్టీల విషయానికి వస్తే ఇవి కేవలం కొన్ని రాష్ట్రాలకు మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి, కొన్ని ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి పార్టీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. వాటిలో ఉదాహరణకు చెప్పుకోవాలి అంటే టిఆర్ఎస్, వైఎస్ఆర్సిపి, టిడిపి, ఓకే, సమాజ్వాదీ పార్టీ ఇటువంటివన్నీ కూడా, ఆర్జేడి ఇటువంటివన్నీ కూడా కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాంతీయ పార్టీలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, వి విల్ టాక్ అబౌట్ ద వేరియస్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇన్ ఇండియా. సో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించి ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాల గురించి మనము తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్. సో after the independence of India, there was only one party dominance that was existing in the country. What is that one party? It was Congress, which was dominated the entire political scenario in the country. Okay, but later on, the dynamics of the politics in India have completely changed after the 1990s. Many parties started emerge, many parties were formed. They also started playing a crucial role in the Indian national politics. Okay, right from one party dominance, it has changed to multi-party system in the country. Of course, there were parties which were in existence even right from the independence, but those parties were unable to perform, okay, politically. So therefore, we have observed a shift in the political system during the 1990s. Of course, there was some effect in the some states, some part of the country, but not exactly at the union level. So at present, right now, there are 6 national parties and 53 regional parties that are existing in India. So as far as our political parties are concerned, why we are calling it as a multi-party system? Because there are 6 national parties as well as there are 53 regional parties. So these are registered parties. Okay, మనకి భారతదేశంలో బహుళ పార్టీ వ్యవస్థ అనేది మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత చాలా కాలం పాటు ఒక పార్టీ యొక్క ఆధిపత్యం అనేది కొనసాగిందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒకే ఒక పార్టీ పూర్తిగా తన యొక్క ప్రభావాన్ని చాలా కాలం పాటు కొనసాగించిందని చెప్పుకోవచ్చు. దాదాపు 3 దశాబ్దాల కాలంలో కూడా ఏ ఒక్క పార్టీ ప్రభుత్వంలోకి రానటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. కేవలం ఒకే ఒక్క పార్టీ తన యొక్క ప్రాబల్యాన్ని ఈ యొక్క భారతదేశంలో చాటుకుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ. కానీ 1990 దశకం తర్వాత అనేకమైనటువంటి రాజకీయ వ్యవస్థలో అనేకమైనటువంటి మార్పులు రావడం జరిగింది. ఆ మార్పులకు అనుగుణంగానే అనేక పార్టీలు రావడం జరిగింది. అందుకనే సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలు అనేవి కూడా భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఏర్పడినాయని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఇప్పుడు 6 జాతీయ పార్టీలు, 53 ప్రాంతీయ పార్టీలు మన భారతదేశంలో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా రిజిస్టర్డ్ పార్టీలు. ఓకే, అంటే ఎన్నికల సంఘం దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ కలిగి ఉన్నటువంటి పార్టీలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ we will talk about the ideological spectrum. That means the political parties in India can be divided into 3. Okay, we can talk about the political parties in India basing on their ideology. Okay, there are 3 types. One is rightist parties, leftist parties and centrist parties. So what are the rightist parties? BJP and Shiva Sena. Parties like BJP and Shiva Sena can be considered to be the rightist parties because they give more importance to the culture, traditional symbols,
glorious past, okay, and Hindutva agenda. These parties follow this agenda. So that's why these parties can be considered as rightist parties. There are certain parties which are based on the socialism, ideology of socialism or social orientation, and they are pro-poor. Okay, their activities are pro-poor. Those parties can be considered as the leftist parties. The best example for the leftist parties is CPI, CPIM, and Forward Bloc, etc. So these parties believed in the socialism as their ideology, and they are pro-poor. Okay, they are all their activities are pro-poor activities. Then what is the third type? The third type is centrist parties. The combination of these two ideologies and other ideologies make the centrist parties. That means these centrist parties do believe in the rightist ideology, leftist, as well as some other ideologies also it is nothing but it is a combination of various ideologies that will make the centrist parties. Okay, సైద్ధాంతిక భావజాల పార్టీలుగా మన భారతదేశంలో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే సైద్ధాంతిక భావజాల ఆధారంగా కూడా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలను మనం మూడు విధాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అవి సాంప్రదాయ పార్టీలు కావచ్చు, వామపక్ష భావజాలం కలిగినటువంటి పార్టీలు కావచ్చు, లేదా మధ్య మార్గ భావజాలాన్ని కలిగినటువంటి పార్టీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సాంప్రదాయపరమైనటువంటి భావజాలం కలిగి ఉన్నటువంటి పార్టీల్లో శివసేన, బీజేపీని ఉదాహరణకు తీసుకోవచ్చు. వీళ్ళు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సంస్కృతి, ఓకే, సాంప్రదాయపరమైనటువంటి చిహ్నాలు, హిందుత్వ ఎజెండా, ఇటువంటివన్నింటినీ కూడా బాగా నమ్మేటువంటి వాళ్ళు. ఓకే, సో అందుకనే ఈ యొక్క పార్టీలను సాంప్రదాయపరమైనటువంటి భావజాలం కలిగినటువంటి పార్టీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, వామపక్ష భావజాలం కలిగి ఉన్నటువంటి పార్టీలు కూడా మన భారతదేశంలో ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యంగా సామ్యవాదాన్ని నమ్ముకున్నటువంటి లెఫ్ట్ పార్టీలు ఏవైతే వామపక్ష భావజాలాన్ని కలిగినటువంటి పార్టీలు, వాటిలో ముఖ్యంగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా, మార్క్సిస్ట్ కావచ్చు, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు, ఓకే, భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు, ఫార్వర్డ్ బ్లాక్, ఇటువంటి పార్టీలన్నీ కూడా వామపక్ష భావజాలం కలిగినటువంటి పార్టీలు. తర్వాత మరికొన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి, అవి మధ్య మార్గ భావజాలాన్ని అనుసరించేటువంటి పార్టీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ యొక్క అన్ని రకాలైనటువంటి భావజాలాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి పార్టీలే మధ్య మార్గ భావజాలం కలిగి ఉన్నటువంటి పార్టీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అందులో సాంప్రదాయమైనటువంటి అంశాలు ఉండొచ్చు, లేదా వామపక్ష భావజాలానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా క్రోడీకరించి ఈ యొక్క మధ్య మార్గ పార్టీలుగా కూడా కొన్ని కొనసాగుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అందుకనే భావజాలం ఆధారంగా కూడా మనం పార్టీ వ్యవస్థను భారతదేశంలో ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ we will talk about cadre based parties and non cadre based parties. Some of the political parties in India, okay, doesn't have any cadre. They recruit the cadre only during the time of elections. Okay, but some of the political parties in India do have their cadre. Suppose for example Congress, BJP, TDP, okay, communist parties, they have cadre and they engage those cadre at all point of time. Whether there are elections or not, they engage those party workers. Okay, the political activity will be performed by the party cadre. For some of the parties, they don't have party cadre at all. Okay, కార్యకర్తలు కలిగి ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు, కార్యకర్తలు లేనటువంటి రాజకీయ పార్టీలు కూడా మన భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే కార్యకర్తలను కేవలం ఎన్నికల సమయంలో మాత్రమే నియమించుకునేటువంటి పార్టీలు మన భారతదేశ వ్యాప్తంగా చాలా పార్టీలు ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అయితే మరికొన్ని పార్టీలకు మాత్రం శాశ్వతంగా కార్యకర్తలు అనే వాళ్ళు పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు తీసుకుంటే బీజేపీ కావచ్చు, ఓకే, టీడీపీ కావచ్చు, కాంగ్రెస్ కావచ్చు, ఓకే, వామపక్ష పార్టీలు కావచ్చు. ఈ పార్టీలన్నిటికీ కూడా స్పష్టమైనటువంటి కార్యకర్తలు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పార్టీ కార్యక్రమాలని నిర్వహించడం అనేది కూడా జరుగుతుంది.
ఎన్నికలు ఉన్నా లేకపోయినా ఈ యొక్క కార్యకర్తలు అనే వాళ్ళు పార్టీకి పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ఫోర్త్ ఇష్యూ, దట్ ఈస్ no internal democracy. Most of the Indian political parties lacks internal democracy. That means there is no internal democracy in the Indian political parties. Most of the parties, right from the grassroots level to the top level, the leaders are nominated, they are not elected. Okay, all the entire leadership of several parties are based on the nominations itself. Okay, they don't follow the election procedure, okay, which will democratize the system. Okay, so therefore they lack the internal democracy. Whatever high command says, the rest of the party has to follow. Okay, right from the grassroots level to the top level, this is a problem that most of the political parties are facing. Except several parties, almost all the parties lacks the internal democracy. ఓకే, అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం అనేది లోపించడం. చాలా వరకు మనం గమనించినట్టయితే అనేకమైనటువంటి రాజకీయ పార్టీలలో అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం అనేది లేదనే చెప్పాలి. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే చాలా పార్టీలలో నాయకత్వం అనేది కింది స్థాయి నాయకత్వం, అంటే క్షేత్రస్థాయి నాయకత్వం నుంచి జాతీయ స్థాయి వరకు కూడా నాయకులందరినీ కూడా నియామక పద్ధతిలోనే వాళ్ళని నియమించడం అనేది జరుగుతుంది. వాళ్ళని ఎన్నుకునేటువంటి ప్రజాస్వామ్య విధానం ఎక్కడ కూడా చాలా పార్టీల్లో లేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఏదైతే అధిష్టానం సూచిస్తుందో ఆ అధిష్టానం సూచించిన మేరకు మాత్రమే పార్టీ మొత్తం కూడా పనిచేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఎటువంటి చర్చలకు, ప్రజా సమస్యలకు సంబంధించినటువంటి చర్చలు కావచ్చు, లేదా పార్టీ పరమైనటువంటి సమస్యల పైన చర్చలు కావచ్చు, ఈ పార్టీలలో జరిగేటువంటి అవకాశం లేదు. ఓకే, అందుకనే ఈ విధంగా ప్రజాస్వామ్యం అనేది పూర్తిగా ఈ యొక్క రాజకీయ పార్టీలలో లోపిస్తుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ఫిఫ్త్ పాయింట్, దట్ ఈస్ frequent conflicts and factions. Okay, political parties in India do suffer the frequent constantly there will be splits and factions that are existing in the political parties. So most of the Indian political parties do face the splits, the problem of splits. Why the split happens? Because there is a differences of opinion among the leaders. So whenever there are differences between the leaders, then it may lead to the existence of new party. Okay, so like this, splits and factions cause a lot of damage to the political parties. Due to various factions, new parties may emerge. For example, Nationalist Congress Party emerged due to the difference of opinion in the Congress, and the leaders went out and formed another party. So there are numerous examples of this kind where due to the splits and due to the ideological differences and also factions between the leaders, which made the formation of several political parties. Okay, సో రాజకీయ పార్టీలలో ఉన్నటువంటి విభేదాలు కావచ్చు, రాజకీయ పార్టీల మధ్య ఉన్నటువంటి చీలిక కావచ్చు, ఓకే, అనేకమైనటువంటి నూతనమైనటువంటి రాజకీయ పార్టీలు ఏర్పడడానికి కారణమవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ యొక్క చీలిక, రాజకీయ పార్టీల యొక్క చీలిక అనేది మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ యొక్క చీలిక అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే నాయకుల మధ్య భేదాభిప్రాయాలు రావడం, ఓకే, లేదా వాళ్ళ భావజాల పరంగా విభేదించడం, వీటి కారణంగా విభేదాలు వచ్చి కొత్త పార్టీలకు ఆస్కారం అనేది లభిస్తుంది. ఇది జాతీయ పార్టీలలో జరుగుతుంది, అలానే ప్రాంతీయ పార్టీలలో కూడా ఈ యొక్క సమస్య అనేది ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది ఆ విధంగానే ఒక చీలిక ద్వారా ఏర్పడిందని చెప్పుకోవచ్చు. అలానే ఏఐడిఎంకే పార్టీలు కూడా ఈ యొక్క చీలిక ద్వారానే ఏర్పడినటువంటి పార్టీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. సో దిస్ ప్రాబ్లం ఈస్ ఫేస్డ్ బై ద
both national parties as well as regional parties. Okay, now let's talk about the sixth point, that is coalition politics. So most of the parties in India are favoring to form the coalition governments both at the national level as well as at the state levels, because now there is very difficult situations that are existing for the parties to get absolute majority. So when there is no possibility of getting absolute majority, the parties are turning towards coalition politics. So these coalitions may be pre-polled alliances or postponed alliances. So coalition governments always depends upon the understanding that they have before the election or after the elections. Several parties come together and they form the government. That itself is coalition. సంకీర్ణ రాజకీయాలు అంటే చాలా పార్టీలు, రాజకీయ పార్టీలు ఏవైతే భారతదేశంలో ఉన్నాయో ఇవి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలు, సంకీర్ణ కూటములు ఏర్పాటు చేయడం కోసమే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఏ పార్టీకి మెజారిటీ రానటువంటి సందర్భాల్లో సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలు అనేవి ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ సంకీర్ణాలు అనేవి ఎన్నికల ముందు జరగవచ్చు లేదా ఎన్నికల తర్వాత కూడా సంకీర్ణాలు ఏర్పడేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఈ యొక్క మిత్రకూటములు అనేవి రెండు కూడా ఓకే ఎన్నికల ముందు జరగవచ్చు లేదా ఎన్నికలు జరిగే తర్వాత కూడా జరిగే. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ charismatic leadership. Charismatic leadership, many of the political parties are dependent upon the personality of the leaders. Okay, so personality factor of the leader is nothing but it is the charismatic leadership of that particular party. So most of the parties are dependent upon this. For example, if you take the Congress was led by charismatic leaders like Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, etc. They have provided strong leadership with their charisma. And in the same way, BJP was also led by charismatic leaders like Atal Bihari Vajpayee, L.K. Advani, Narendra Modi. They also provided vibrant leadership for their parties. Not only this is in the case of national parties, the same is applied to the regional parties also. For example, RJD, it was led by Lalu Prasad Yadav. Okay, SP, Samajwadi Party, which was led by Mulayam Singh Yadav. Okay, then a TDP, it is charismatic leadership of NTR. Okay, TRS, which is led by KCR. So like this, many of the political parties are dependent upon the charismatic leaders. ఓకే, చాలా వరకు ప్రజాకర్షణ కలిగి ఉన్నటువంటి, జనాకర్షణ కలిగి ఉన్నటువంటి నాయకత్వం పైనే చాలా రాజకీయ పార్టీలు ఆధారపడి ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే జనాకర్షణ కలిగి ఉన్నటువంటి నాయకుల ద్వారా అధికారంలోకి రావడం సులభం అవుతుందన్నటువంటి ఉద్దేశంలో చాలా రాజకీయ పార్టీలు వారి యొక్క నాయకత్వం పైనే ఆధారపడి పనిచేస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి బలమైనటువంటి నాయకత్వం అందించిన వారిలో నెహ్రూ, ఇందిరా గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ వీళ్ళు చాలా బలమైనటువంటి నాయకత్వాన్ని, జనాకర్షణ కలిగినటువంటి నాయకులు కాబట్టి బలమైనటువంటి నాయకత్వాన్ని అందించగలిగారు. అలానే బీజేపీ విషయానికి వస్తే బీజేపీకి సంబంధించి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి కావచ్చు, ఎల్కే అద్వానీ కావచ్చు, వీళ్ళే కాకుండా నరేంద్ర మోడీ, ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ పార్టీకి కావాల్సినటువంటి నాయకత్వాన్ని అందించడం జరిగింది. అలానే ప్రాంతీయ పార్టీలు కూడా ఇదే విధానాన్ని అనుసరించడం అనేది మనం గమనించవచ్చు. చాలా వరకు ప్రాంతీయ పార్టీలు ఆర్జేడీ కావచ్చు, టీడీపీ కావచ్చు, ఎస్పీ కావచ్చు, ఓకే ఇటువంటి పార్టీలన్నీ కూడా జనాకర్షక నాయకత్వం పైనే ఆధారపడి పనిచేస్తున్నటువంటి పార్టీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ములాయం సింగ్ యాదవ్ కావచ్చు, ఓకే అలానే లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కావచ్చు, ఎన్టీ రామారావు కావచ్చు, కేసీఆర్ కావచ్చు, వీళ్ళకు కొన్ని మిలియన్ల యొక్క అంచరగణం అభిమానులు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ పార్టీలను వాళ్ళు
అధికారంలోకి తీసుకురావడంలో చాలా కీలక పాత్ర పోషించారని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే ఆయా పార్టీలు అధికారంలోకి రావడానికి వీళ్ళ యొక్క పాత్ర చాలా కీలకమైనటువంటిది. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా జనాకర్షణ నాయకత్వాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులుగా మనము నాయకులుగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఆల్ దీస్ parties which are voted into the power, they have millions of followers, so that's why it became very easy for them to come to the power. So these are the various features of political parties in India. So in the next class we will talk about the national parties as well as regional parties. Thank you. Today, as part of the second year political science, we are dealing with 7th chapter. In the last class, we studied about the features of political parties in India. In today's class, we are going to study about the national parties as well as regional parties. So, national parties are those, as I told you before, which have an existence in the 4 states and have at least 6% of vote share. Okay, they can be considered as national parties. So what are the national parties? At present we have 6 national parties in India. They are Indian National Congress, BJP, CPI, CPIM, BSP and NCP, Nationalist Congress Party. So let's try and understand about each and every party one by one. ఈ రోజు క్లాస్ లో మనము ఓకే జాతీయ పార్టీలు, ప్రాంతీయ పార్టీల గురించి తెలుసుకుందాం. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీల యొక్క లక్షణాలను లాస్ట్ క్లాస్ లో తెలుసుకున్నాం. ఈ రోజు జాతీయ పార్టీలు అలానే ప్రాంతీయ పార్టీలు కొన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. జాతీయ పార్టీల విషయానికి వస్తే, జాతీయ పార్టీలు అనేవి భారతదేశంలో కనీసం 4 రాష్ట్రాలలో 6% ఓట్ షేర్ కలిగి ఉన్నటువంటి పార్టీలను జాతీయ పార్టీలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలానే జాతీయ పార్టీలలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం 6 పార్టీలు ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. వాటిలో కాంగ్రెస్, బీజేపీ, ఓకే, భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, మార్క్సిస్ట్, బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ, అలానే ఎన్సిపి, జాతీయ కాంగ్రెస్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైనటువంటి జాతీయ పార్టీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్, ఐఎన్సి. ఓకే, ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ వాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1885 and it played a crucial role during the freedom struggle. So some of the historians felt that the history of Indian freedom struggle is a history of the Congress. Okay, so it was after the independence, it was Congress party which dominated the political scenario in India. That means it was in power from right from the independence to almost 1980s. Okay, so this party was led by Nehru, okay, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi. These leaders have provided strong leadership for the party. Okay, and one more thing you have to remember, that Congress party leadership has believed in the ideology, like they believed in democracy, secularism, okay, integrity, unity of Indian people. Okay, they claimed that this is their ideology. They believed in the democracy, they believed in the secularism, they also believed in the integrity, unity of the Indian people. So this is the ideology of the Congress party. So this Congress party, as I told, has been in the power from after the independence to 1977. For the first time, they lost in the general elections, which took place in the year 1977, and again they bounced back in the year 1980. During the 1984, Mrs. Indira Gandhi was assassinated. At the same point of time, the Congress party got absolute majority and they were voted into power. So at that point of time, Rajiv Gandhi became the Prime Minister. Okay, so he will be considered as the youngest Prime Minister who has become, okay, at the age of 40. Then during the election campaign in the year 1991,
Rajiv Gandhi was also assassinated. Then PV Narasimha Rao continued in the power till 5 years. Then we have seen the downfall of Congress party. Of course, it has led the coalition alliance, which we call UPA, United Progressive Alliance, in the name of United Progressive Alliance. It led the coalition alliance and was in the power from 2004 to 2014 under the prime ministership of Dr. Manmohan Singh. Okay, so this is about the Congress. భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అనేది 1885 సంవత్సరంలో ఇది ఏర్పాటైందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అనేది భారత స్వతంత్ర పోరాటంలో చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషించింది కాబట్టి చాలా మంది చరిత్రకారులు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి స్వతంత్ర పోరాట చరిత్రనే కాంగ్రెస్ చరిత్రగా చాలా మంది అభివర్ణించడం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అనేక 3 దశాబ్దాల కాలం పాటు ఓకే కాంగ్రెస్ యొక్క ఆధిపత్యం కొనసాగిందని చెప్పుకోవచ్చు. తన యొక్క ప్రాబల్యం అనేది కాంగ్రెస్ చాటుకోగలిగింది అని చెప్పుకోవచ్చు. మొట్టమొదటిసారిగా 1977 సంవత్సరంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటమి పాలవ్వడం జరిగింది. అయినా కూడా మళ్ళీ 1980లో మళ్ళీ తిరిగి అధికారంలోకి కూడా రావడం అనేది జరిగింది. ఓకే, అయితే 1984 సంవత్సరంలో ఇందిరాగాంధీ హత్య చేయబడడం జరిగింది. ఓకే, అయినా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ వెనక్కి తగ్గకుండా పూర్తి స్థాయి మెజార్టీని సాధించి అధికారంలోకి కూడా రావడం అనేది జరిగింది. సో అప్పుడు 1984 సంవత్సరంలో రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రిగా అవ్వడం జరిగింది. ఓకే, మళ్ళీ 1991లో ఎన్నికల యొక్క ప్రచార సందర్భంలో రాజీవ్ గాంధీ కూడా హత్యకు గురి కావడం జరిగింది. ఓకే, అప్పుడు పివి నరసింహారావు ఈ యొక్క పార్టీని ముందుకు నడిపించడం జరిగింది. తర్వాతి కాలంలో కాంగ్రెస్ యొక్క పతనం ప్రారంభమైందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒక దశలో ఆధిపత్యం కొనసాగించినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ క్రమక్రమంగా తన యొక్క ఉనికిని కోల్పోవడం అనేది చూసాం. అయితే తర్వాత కాలంలో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలు అనేవి ఏర్పడ్డాయి. 2004లో కావచ్చు, 2009లో కావచ్చు. ఓకే, ఆ యూపీఏ పేరుతో ఈ యొక్క సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో దీనికి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ నేతృత్వం వహిస్తూ అతను ప్రధానమంత్రిగా కొనసాగడం అనేది కూడా జరిగింది. సో కాంగ్రెస్ నమ్ముకున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సిద్ధాంతాల్లో ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామ్యం, లౌకికవాదం, తర్వాత సమగ్రత, ఐక్యత, ఇటువంటివన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ యొక్క సిద్ధాంతాల్లో ముఖ్యమైనటువంటిగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ బీజేపీ. భారతీయ జనతా పార్టీ was formally launched on 6th of April 1980. Okay, by Atal Bihari Vajpayee. Okay, of course, several leaders have played a crucial role, like L.K. Advani and Murli Manohar Joshi. All these leaders have played a crucial role. So BJP, with its strong leadership, was able to capture power at the union level. Okay, in 1984, it has only 2 Lok Sabha seats. By 1998, 99, 2014 and 2019, it was voted into power. And one more thing, BJP has strong relationship with the socio-cultural organization called RSS. Okay, it has its strongholds in the RSS. Okay, so BJP believes in the Hindutva ideology, of course, and we can also say it believes in the Suraksha, that means security, Suchita, that means clean and transparent government, Swadeshi, encouraging the domestic goods. Okay, and it also believes in the welfareism of the people, and it also promised in its election manifesto building of Ram temple in Ayodhya, barring the
national foreign bonds to the high level officers in India, and providing 1/3 of the reservation to the women. So these are the various promises which are made by the BJP. బీజేపీ విషయానికి వచ్చినప్పుడు బీజేపీ పార్టీని భారతీయ జనతా పార్టీ అనేది లాంఛనప్రాయంగా 1980లో ఏప్రిల్ 6వ తేదీన దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్య నాయకులు ఎవరు అంటే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి, ఎల్కే అద్వానీ, మురళీ మనోహర్ జోషి, ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషించారు. ఓకే, ఇదే కాకుండా బీజేపీ పార్టీకి ఆర్ఎస్ఎస్ తో సత్సంబంధాలు ఉన్నాయని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఏదైతే సామాజిక సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి సంస్థ అయినటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ తో మంచి సంబంధాలు బీజేపీకి ఉన్నాయి. దాంతో పాటు బీజేపీ అనేది అధికారంలోకి రావడానికి ఓకే నరేంద్ర మోడీ కావచ్చు, వాజ్పేయి కావచ్చు, ఎల్కే అద్వానీ కావచ్చు, వీళ్ళ యొక్క కృషి వల్ల ఇది 1998వ సంవత్సరంలో, 1999వ సంవత్సరంలో, 2014 మరియు 2019వ సంవత్సరంలో ఇది అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. కేవలం 2 సీట్లు ఉన్నటువంటి పార్టీ ఇప్పుడు అధికారంలోకి రావడం అనేది జరిగింది. అయితే ఇది సైద్ధాంతికంగా అనేక అంశాలను ఒకే విశ్వసిస్తుంది. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ఒకే సురక్ష అంటే ప్రతి ఒక్కరి భద్రత అనేది దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. అలానే శుచిత అంటే పరిశుద్ధత, అలానే ఓకే పారదర్శకత. ఇదే కాకుండా స్వదేశీ అంటే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి వస్తు వినియోగాన్ని పెంచాలి అనేది బీజేపీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఓకే, తర్వాత సంక్షేమం, ఇవన్నీ కూడా బీజేపీ సిద్ధాంతంలో ముఖ్య భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు. అలానే బీజేపీ అనే పార్టీ తన యొక్క ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఎవరైతే విదేశాల్లో జన్మించారో అటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ అధికారాలకు దూరం పెట్టాలని విశ్వసిస్తుంది. అలానే అయోధ్యలో రామ మందిరం కట్టించాలని, తర్వాత మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి 33% రిజర్వేషన్ కల్పించాలనేది ఓకే బీజేపీ పేర్కొన్నటువంటి ఎన్నికల ప్రణాళికగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ సిపిఐ, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మార్క్సిస్ట్. Communist Party of India Marxist was actually established in the year 1925. Okay, since then it was only confined to some parts of the country, some belts, some urban industrial sector, as it has given more importance to the trade unions. Okay, it is a party which has given importance to the trade unions. Okay, and later on the party has shifted its stand to the agricultural laborers, farmers, okay, tenant farmers. Okay, the stand of the party has changed. So it was in the beginning it was only confined to the some belts of the states like Bombay, Madras, Kanpur, Ahmedabad, Telangana, Ranchi, etc. Okay, and it is a party which led the peasant arms struggle in Telangana from 1946 to 1951. Okay, and this is the party okay which has shifted its stand. It believed in it believed in the democracy and started contesting in the electoral system and started participating in the elections. But in many parts of the states it is losing its ప్రామినెన్స్. ఓకే, సో భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ విషయానికి వచ్చినప్పుడు దీన్ని 1925వ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది చాలా వరకు ట్రేడ్ యూనియన్స్, కార్మిక సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి పార్టీగానే గుర్తింపు పొందింది. కాబట్టి కేవలం కొన్ని పారిశ్రామిక పట్టణ ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితం అయిపోయినటువంటి పార్టీగా చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే రాంచీ, అహ్మదాబాద్, ఓకే, బాంబే, మద్రాస్, తెలంగాణ ఇటువంటి ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఆ పార్టీ ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు. అలానే ఆ పార్టీ భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనేది తెలంగాణలో జరిగినటువంటి రైతాంగ సాయుధ పోరాటంలో చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషించిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎప్పుడు 1946 నుంచి 1946వ సంవత్సరం నుంచి 51వ సంవత్సరం వరకు జరిగినటువంటి
సాయుధ రైతాంగ పోరాటంలో ఇది కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషించింది. అలానే ఇప్పుడు ఎన్నికల విధానంలో పాల్గొనడం ఓకే అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇది ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ పైన నమ్మకం ఉంచి ఎన్నికల వ్యవస్థలో కూడా ఇది భాగస్వామ్య పార్టీగా ఓకే ఎన్నికల్లో పాల్గొంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇది కేవలం కొన్ని రాష్ట్రాలకే పరిమితమైనటువంటి పార్టీగా చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే కేరళ, వెస్ట్ బెంగాల్, ఓకే త్రిపుర, ఇటువంటి బీహార్, ఇటువంటి కొన్ని తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాంతాలకు పరిమితమైనటువంటి పార్టీగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ద పార్టీ is confined to only some states, like for example Kerala, Tripura, West Bengal, okay, some parts of Telangana. Okay, now let's talk about one more important party, that is CPIM, that is Communist Party of India, Marxist. Due to the ideological split, this party was with the CPI, this party was formed in the year 1964. Okay, so this party was in very less span of time was able to attract the people, and it was able to form the coalition governments in Kerala, Tripura and West Bengal. Okay, the main ideology of the party is to democratize the India by the people's participation, to make right to work as a part of fundamental right, okay, and to give importance to the trade unions and labor unions and land reforms, etc. ఓకే, భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్ట్ అనేది సైద్ధాంతిక విభేదాల వల్ల ఈ యొక్క పార్టీ అనేది ఏర్పడిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎప్పుడు 1964వ సంవత్సరంలో. ఓకే, సో ఇలా ఏర్పడినటువంటి పార్టీ అనతి కాలంలోనే అనేక సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలని అనేక రాష్ట్రాలలో ఏర్పాటు చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే కేరళ, వెస్ట్ బెంగాల్, త్రిపుర లాంటి రాష్ట్రాలలో ఇది ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేసింది. దీని యొక్క ముఖ్య సిద్ధాంతాలు ఏంటివి అంటే భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం, అలానే పని హక్కును ప్రాథమిక హక్కుల్లో భాగంగా చేర్చడం, ఓకే, ఈ తర్వాత ఏవైతే కార్మిక సంఘాలు కార్మికులకి తగినటువంటి ప్రాధాన్యతనివ్వడం, తర్వాత ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అంటే భూ సంస్కరణలకు పెద్దపీట వేయడం, ఇవన్నీ కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ఓకే ఉన్నటువంటి ముఖ్య సైద్ధాంతిక భావజాలను భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ BSP, బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ. సో this party mainly focuses on the welfare of the scheduled castes, scheduled tribes, backward classes as well as minorities. That means it champions the cause of the various downtrodden sections in the society. So this party was formed in the year 1985 by Kanchiram. Later on the leadership was shifted to Mayawati. So this party came into power in UP several times, and also this party was a part of coalition in the union level. The party symbol of the Samajwadi Party is elephant. సమాజ్వాదీ పార్టీ అనేది ఎవరైతే అణగారిన వర్గాలు ఉన్నారో, ముఖ్యంగా షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలు, అల్పసంఖ్యాక వర్గాలు, అలానే ఓకే వెనుకబడినటువంటి తరగతులు, వాళ్ళ అభ్యున్నతి కోసం ఈ యొక్క పార్టీ పనిచేస్తుంది. ఓకే, ఈ యొక్క పార్టీని కాంచీరాం 1985వ సంవత్సరంలో ఈ యొక్క పార్టీని ప్రారంభించడం జరిగింది. తర్వాత మాయావతి దీనికి నాయకత్వం అనేది కూడా వహించడం జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ యొక్క పార్టీ యూపీలో అనేక సార్లు అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. అలానే ఈ యొక్క పార్టీ అనేది అనేక రాష్ట్రాలలో ఇప్పటికీ కూడా కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, పంజాబ్, ఢిల్లీ, ఓకే ఇటువంటి రాష్ట్రాలలో ఆ యొక్క పార్టీకి బలం ఉందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క పార్టీ గుర్తు ఏంటి అంటే ఓకే ఏనుగు గుర్తు. ఓకే, నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద రీజనల్ పార్టీస్. Regional parties are those parties which are confined to certain area, okay, which are confined to only certain area, or which represent the various ethnic groups, cultural groups, okay, in the society. So the main reason behind this is the reorganization of the states in the year 1956, okay, failure of national parties, okay, and ideological differences and identity of caste and religion. All these have regional imbalances, okay, economical
development. All these led to the formation of regional parties. ప్రాంతీయ పార్టీలు రావడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ఈ యొక్క ప్రాంతీయ పార్టీలు అనేవి కొన్ని ప్రాంతాలకు పరిమితమైనటువంటి పార్టీలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, కొన్ని సమాజంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సమూహాలకు కావచ్చు, లేదా కొన్ని వర్గాలకు మాత్రమే ఇవి నాయకత్వం వహించడం అనేది జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఈజ్ శిరోమణి అకాలీ దళ్. దిస్ ఇస్ ద పార్టీ this is called the Shiromani Akali Dal, which is existing in the Punjab. So it is demanding the separate state for 6, and sometimes it is also demanded a separate country for the 6, that is Khalistan. And it has also passed a resolution to give more powers to the states, that is 1968, a resolution, Batala resolution in the year 1968, and also the Anandpur Sahib resolution in the year 1973. శిరోమణి అకాలీ దళ్ అనే ఒక పార్టీ పంజాబ్ లో ఉంది. ఇది పంజాబ్ కి ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలని కోరుకునేటువంటి పార్టీ. పంజాబ్ కి అలానే సిక్కులకు ప్రత్యేక దేశం ఉండాలని కూడా డిమాండ్ తీసుకొచ్చినటువంటి పార్టీ ఖలిస్తాన్ రూపంలో. అలానే ఈ యొక్క పార్టీ రాష్ట్రాలకి అనేకమైనటువంటి అధికారాలు కల్పించాలని కూడా కోరుకోవడం జరిగింది. ఓకే, now let's talk about DMK and AIADMK. So these are the two parties which are existing in the South Indian state of Tamil Nadu. So first we'll talk about DMK. DMK party was established in the year 1949 by Annadurai. Then later on, this party was led by Karunanidhi. He also became chief minister several times. At present, it is led by Stalin. So the main ideology of this party is to protect and preserve the welfare of the scheduled castes and scheduled tribes, and it is also demanding proper autonomy to the states. And this party is also asking for introduction of recall. Then one more important party, AIADMK. Due to the split that took place in the DMK party, there was one more party, that is AIADMK, which is formed by MG Ramchandra Rao in the year 1972. So till his death, he continued in the as a chief minister till 1987. There onwards, it was the leadership was shifted to Jayalalitha, okay, who led this party several times to the victories. Now at present, this party is led by Palaniswamy and Panniru Selvam. Okay, they are in power right now. Okay, DMK AIADMK విషయానికి వస్తే, DMK AIADMK ఈ రెండు పార్టీలు కూడా దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పార్టీలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క రెండు పార్టీలు ఫస్ట్ DMK విషయానికి వస్తే, DMK అనేది 1949వ సంవత్సరంలో ఇది ఏర్పాటైంది. తర్వాత దీన్ని అనేక సందర్భాల్లో ఈ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. కరుణానిధి అనేక సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రి కూడా అవడం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఈ యొక్క పార్టీని స్టాలిన్ ముందుకు నడిపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ యొక్క పార్టీ యొక్క ముఖ్య సిద్ధాంతాలు ఏంటివి అంటే, ఎవరైతే అణగారిన వర్గాలు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క పరిరక్షణ అనేది ఈ యొక్క పార్టీ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం. అలానే ఈ యొక్క పార్టీ అనేది రాష్ట్రాలకు ప్రధానంగా ఎక్కువ అధికారాలు ఉండాలని డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి పార్టీ. అలానే రీకాల్ అనేది కూడా కల్పించాలి రాజకీయాల్లో అని డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి పార్టీగా దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఏఐడిఎంకే అనేటువంటి పార్టీ, దీన్ని ఓకే ఎంజీఆర్ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఎంజీఆర్ చనిపోయేంత వరకు కూడా అతను అధికారంలో ఉండడం జరిగింది. తర్వాత జయలలిత అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. జయలలిత కూడా కొంతకాలం ముఖ్యమంత్రి పదవిలో కొనసాగారు. జయలలిత యొక్క మరణం తర్వాత ఇప్పుడు పన్నీర్ సెల్వం, పళనిస్వామి వీళ్ళిద్దరు కూడా పార్టీని ముందుకు నడిపించడం అనేది జరుగుతుంది. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ శివసేన. Shivasena was formed by Bal Thackeray in the year 1966. The main ideology of the Shivasena is to protect and preserve the Maratha pride. So it also believes in the Hindutva agenda, and it also opposes the appeasement policies towards the minorities. Okay, so this party right now is in the government in Maharashtra. Okay, it is led by Uddhav Thackeray right now. Okay,
శివసేన అనేది కూడా మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి పార్టీ. దీన్ని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి బాల్ ఠాక్రే. బాల్ ఠాక్రే ఈ యొక్క పార్టీని 1966వ సంవత్సరంలో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మరాఠాలకు సంబంధించినటువంటి గౌరవ మర్యాదలను కాపాడేటువంటి పార్టీగా దీనికి పేరుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది హిందుత్వ విధానాన్ని హిందుత్వ విధానాన్ని సైద్ధాంతిక భాగంలో హిందుత్వ విధానాన్ని బాగా ప్రచారం చేస్తుంది. అలానే మైనారిటీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పట్ల సంతృప్తికరమైనటువంటి విధానాలను ఎవరైతే ఆచరిస్తూ ఉంటారో అటువంటి వాటిని ఇది పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. మహారాష్ట్రలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంలో ఉద్ధవ్ ఠాక్రే శివసేన పార్టీని నడిపించడం అనేది జరుగుతుంది. శివసేన అనేది ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. Okay, now let's talk about TDP. TDP was formed by film star NTR. Okay, NT Ramarao. He started this party in the year 1982. Within a span of 9 months, this party came into power in Andhra Pradesh. Okay, the main ideology the main slogan of the TDP is to protect the self-respect of the Telugu people. Okay, to protect and preserve the self-respect of the Telugu people. Later on, the leadership has been changed to Chandrababu Naidu, and this is the party which is in opposition in the Andhra Pradesh right now. ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది ఎన్టీ రామారావు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ యొక్క పార్టీ 1982వ సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది. ఈ యొక్క పార్టీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే తెలుగు వాళ్ళ ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడడం. అలానే తర్వాత కాలంలో ఈ యొక్క నాయకత్వం అనేది చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇది ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ YSRCP. So YSRCP, this was a party formed by Jagan Mohan Reddy after the demise of YS Rajshekar Reddy in the year 2009. So death happened in the year 2009 and the party was formed in the year 2011. So he came out from the Congress party and he formed this party called Yuvajana Shramika Raitu Congress Party, that is YSRCP. In 2019 elections, this party got a thumping majority. Out of 175 seats, it secured 151 seats in the assembly and it got 22 parliament members out of 25. Okay, now it is implementing innovative welfare schemes in the Andhra area. So Andhra Pradesh lo ఏర్పాటైనటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి పార్టీ YSRCP. వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి మరణం తర్వాత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏర్పాటు చేసినటువంటి పార్టీయే YSRCP. ఈ యొక్క పార్టీ అనేది 2019లో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. 175 స్థానాలు ఉన్నటువంటి శాసనసభలో 151 స్థానాలను గెలుచుకోవడం జరిగింది. అలానే 25 స్థానాలకు గాను 22 ఎంపీ స్థానాలను కూడా గెలుచుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క పార్టీ అనేక రకాలైనటువంటి సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెడుతుందని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద వేరియస్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇన్ ఇండియా. థ్యాంక్ యూ.